ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों तमारा बधानुं अमारी आ आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में हार्दिक स्वागत है। हमेशा माटे आध्यात्मिक और धार्मिक माहिती आपनी पासे रजू करता होय मित्रों, तेमां अलग अलग विषय के जे आपने पसंद आवे तेवा विषय अमे गोती अने पूरेपूरी माहिती सारी साची अने सचोट आपवानी माहिती आपना सुधी पहोंचे तेवी अमे मेहनत करता होय। तो मित्रों एवा क्रम में आज आपणे वात करवी के जे महीनो अत्यारे चालू है के जेने भादरवो महीनो कहेवामां आवे। आ भादरवा महीनामां पितृओने प्रसन्न करवाना होय। आपणा घर परिवार उपर के कोईपण व्यक्ति उपर कोईपण प्रकारनो नानो के मोटो जो पितृदोष होय तो तेमांथी छुटकारो मेळववानो राहत मेळववानो आ समय एटले आजे आ भादरवो महीनो कहेवामां आवे। तो मित्रों आजनो विडियो तमे आखे आखो जोशो एटले तमने अंदाज आवी जाय के पितृने राजी करवा माटे शुं शुं उपाय करवा, पितृयज्ञ शुं काम करवो, क्यां करवो जोईए, कई विधि करवी जोईए अने कदाच आपणे यज्ञ ना करी शकीए तो कोई एवा नाना उपायथी पितृदेवने केम राजी करवा, पितृनी नड़तर छे पितृनो दोष छे ए आपने केम खबर पड़े ते बधी माहिती आजना विडियो में मित्रों पूरेपूरी सारी अने साची रीते मूकवामां आवी। तो ते पूरेपूरो विडियो तमे जोजो। सौथी पहला मित्रों आपणे वात करीए पितृदोषनी। तो पितृदोष ए मित्रों आपणा घर परिवार के कोई व्यक्ति उपर ज्यारे पितृदोष होय त्यारे घरमां नाना मोटा कजिया थवा, कंकास थवो, लक्ष्मीनी आवक न थवी अने जावक वधी जवी। एनी हारोहार मित्रों एथी मोटी वात करीए तो घरमां कोई बीमार व्यक्ति रहेतुं होय के जे कायम माटे बीमारी रहती होय, कोई दवाथी पण एने फेर ना पड़तो होय, हमेशा माटे खोटी जगह आपणा पैसा वेडफाई जता होय, आपणा संतानोए के जेनी विद्या अभ्यास सारो प्राप्त कर्यो होय परंतु नौकरी में अथवा तो सगवड़ में तकलीफ थती होय अथवा तो छोकरा संतानोने जे पोतानी मेहनत प्रमाणे जे फल मळवुं जोईए ते फल पण पूरुं ना मळतुं होय त्यारे मित्रों आवी वात ज्यारे होय त्यारे कोई भूदेव पासे जोवरावाथी आपणे खबर पड़े कि आपणा घर परिवार उपर पितृनो दोष छे, पितृनी नड़तर छे। अने आम तो मित्रों पितृनी नड़तर शब्द न कहेवाय परंतु एवुं कहेवाय कि पितृ आपणी पासेथी कंईक आशा करे छे। ए आशा एटले कि एना निमित्तनो मित्रों धर्मादो करवानो होय। ए धर्मादो करवाथी मित्रों आपणा घर परिवारमां पितृदेवना आशीर्वाद मळे। एनी हारोहार मित्रों पितृना नामनो धर्मादो करवा माटे पितृनी तिथि याद होय तो त्यारे अथवा तो भादरवा महीनामां गमे त्यारे अगियारस, पूनम अने अमास जेवी पवित्र तिथिए आपणे गायोने लीलू नाखीए, नाना छोकरा जमाड़ीए, नानी छोकरीओ जमाड़ीए अथवा ब्रह्मभोजन एटले के ब्राह्मण जमाड़ीए, ब्राह्मणने सीधो आपीए। आ बधो पितृ निमित्तनो धर्मादो करवाथी आपणी उपर पितृदेवना आशीर्वाद प्राप्त थाय। एनी हारोहार मित्रों आ पितृ केम नड़े ते माहिती तो तमने आपी परंतु तमने ए पण खबर पड़वी जोईए के पितृ नड़ता होय तो मित्रों यज्ञ करवो जोईए। तो पितृना यज्ञ अमारा आनी पहेलाना विडियामां अमे बतावेला छे ते प्रमाणे 5 प्रकारना यज्ञ थाय के जेमां सौथी पहेला तो नारायण बलि, प्रेत बलि, काग बलि, भूत बलि, आम 5 बलि यज्ञ थता होय के जेमां नाग बलि, काग बलि, भूत बलि, प्रेत बलि अने नारायण बलि आवा 5 नाम आपवामां आव्या होय मित्रों। आपणे जे सादो पितृनो यज्ञ करीए के जेने नारायण बलि यज्ञ कहेवामां आवे पछी आगळ के कोई आपणा पितृओ के जे अवगतनी अंदर होय के जेनो जीव सदगतिमां न प्राप्त थयो होय, पितृवारे न भरी शकता होय तो तेना छुटकारा माटे तेने सारी गति मळे तेना माटे आपणे प्रेत बलि विधि करवामां आवे। आ प्रेत बलि विधि मित्रों कोई शिव मंदिरे, नदीना किनारे, दरियाना किनारे अथवा तो कोईपण तीर्थना क्षेत्रनी अंदर करवानी थती होय त्यारे मित्रों आना विशेनी वात करीए तो ए प्रेत बलि कर्या पछी नारायण बलि करवाथी कोईपण जीवात्मा जो प्रेत दोषनी अंदर होय, प्रेत योनिनी अंदर होय तो एने पितृ योनिनी प्राप्ति थाय अने एने आपणा हाथनुं पाणी फूगवाथी एने सदगतिनी प्राप्ति थाय। आम तो मित्रों पितृना यज्ञनी अंदर मेन विधि कहीए तो जे आपणे ત્રાસની अंदर पाणी भरी अने जे तर्पणनी विधि करवामां आवे एक एक नाम उपर 3 खोबा आपणे जे मूकता होय के जे भूदेव बोलता होय कि इदम जलम तस्मै स्वधाय नमः आ नामथी 3 खोबा जे एक एक व्यक्तिना मूकवामां आवे तेनाथी कोईपण पितृ असरगतिनी अंदर होय तो एने सदगतिनी प्राप्ति थई जाय छे। एनी हारोहार मित्रों एवी पण मान्यता होय के मोटा मोटा तीर्थ क्षेत्रनी अंदर जई अने पितृ कार्य करवाथी आपणा पितृओने शांति मळे। तो तेना माटे मित्रों आपणी बाजुमां आवेल गोकर्ण नामना गाममां गोकर्णेश्वर महादेवना मंदिरना सानिध्यमां
ઘણા લોકો પિતૃ કાર્ય કરવા જતા હોય, ઘણા લોકો પિંડારા કે જે દ્વારકાની બાજુમાં આવ્યું ત્યાં પણ જતા હોય, ઘણા લોકો પ્રાચીમાં જતા હોય. તો એ જ રીતે બિહારની અંદર ગયા નામનું તીર્થક્ષેત્ર આવેલું છે, ત્યાં પણ ઘણા મોટા પિતૃ કાર્ય કરવા જતા હોય. અને એ જ રીતે મિત્રો આપણા વડોદરાની ઉપર નર્મદા નદીના કિનારે જે આવેલું છે કે જ્યાં કુબેર ભંડારી શિવ મંદિર કહેવામાં આવે, તે કરનાળી નામના ગામની અંદર પણ પિતૃ કાર્ય કરવામાં આવે છે. ત્યાં પિતૃ કાર્ય કરવાથી પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય અને કોઈ ઘર પરિવાર ઉપર ગમે તેવો મોટો પિતૃદોષ હોય તો તે પિતૃદોષમાંથી છુટકારો મળે. તેના માટે મિત્રો કરનાળી નામના ગામમાં માણસો જતા હોય, આ ગામમાં પિતૃ કાર્ય કરવાનું પણ બહુ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. મિત્રો નારાયણ બલિ નામનો યજ્ઞ તો આપણા ઘરના આંગણે પણ આપણે કરી શકીએ, એટલે કે આપણા ઘરે કરી શકીએ, આપણા ગામના મંદિરે પણ કરી શકીએ, અથવા તો કોઈ બાગ બગીચામાં પણ નારાયણ બલિ નામનો યજ્ઞ આપણે કરી શકીએ. નારાયણ બલિ યજ્ઞ કરવાથી આપણા સમસ્ત પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય. એની હારોહાર મિત્રો કદાચ આપણે યજ્ઞ ન કરી શકતા હોય તો શું કરવું તેના વિશેની માહિતી પણ ઘણા વ્યક્તિઓને ઈચ્છા હોય જાણવાની. તો વાત કરીએ તો પિતૃ નિમિત્તનો ધર્માદો કરવાનું કહ્યું તે કરવું જોઈએ. એની હારોહાર મિત્રો સારા વાર તહેવાર અને તિથિના દિવસે આપણા પાણીયારે આદિવાટનો તેલનો દીવો કરી અને પિતૃદેવને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. એ પિતૃદેવને પ્રાર્થના કરવાથી પિતૃઓ આપણી ઉપર પ્રસન્ન થઈ જાય. એ સિવાય જો વધારે આપણને પિતૃનો દોષ હોય તો આપણે પીપળે જઈ પાણી રેડી અને પીપળાની પ્રદક્ષિણા કરી અને પિતૃદેવને પ્રાર્થના કરવાથી પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતે મિત્રો પિતૃદેવ વિશેની જેટલી પણ માહિતી અમને મળે તે સારી, સાચી અને સચોટ રીતે આપની પાસે અમે પહોંચાડવાની મહેનત કરતા હોય. આ માહિતી આપને પણ જીવનમાં ઉપયોગી થવી જોઈએ. આ ઉપાય કરવાથી મિત્રો 100% પિતૃદોષમાં આપણને રાહત મળી જાય. ખરેખર તો મિત્રો એવો એક નિયમ બતાવવામાં આવે કે દર 3 વર્ષે આપણે એક પિતૃ કાર્ય કરવું જોઈએ. દર 3જા વર્ષે પિતૃ કાર્ય કરવાથી પિતૃઓના આશીર્વાદ આપણા ઘર પરિવાર ઉપર કાયમ માટે બન્યા રહીએ. કદાચ પિતૃ કાર્ય ન કરી શકીએ મિત્રો તો દર વર્ષે આપણી શક્તિ ભક્તિ મુજબ આપણે પિતૃ નિમિત્તનો ધર્માદો કરવો જોઈએ. આ ધર્માદામાં મિત્રો જે તમને બતાવ્યા તેમાંથી કોઈ પણ ધર્માદો આપણી શક્તિ મુજબનો કરવો જોઈએ. પણ જે કંઈ કાર્ય કરીએ તે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધાથી, વિશ્વાસથી, ભાવથી કરવું જોઈએ કે આ કરવાથી પિતૃઓ સુધી પહોંચી જાય અને પિતૃઓના આશીર્વાદ અમને પ્રાપ્ત થાય. યજ્ઞની અંદર પણ મિત્રો જે પિંડદાન નામની વિધિ કરવામાં આવે તે પિંડદાનનું પણ બહુ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું. એ પિંડદાન કરવાથી આપણા સમસ્ત પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. જે રીતે દેવતાઓના નૈવેદ્ય થતા હોય તે જ રીતે પિંડની પૂજા કરવાથી પિતૃઓ સુધી આપણા નૈવેદ્ય અને આપણી આહુતિ, આપણું તર્પણ બધું પહોંચી જાય છે. યજ્ઞની અંદર છેલ્લું કાર્ય એટલે પિંડની પૂજા કરવામાં આવે. મિત્રો કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુજરી ગયા હોય ત્યારે જ્યારે એને શ્રાદ્ધમાં ફેરવવાની વિધિ આવતી હોય તે 3જા વર્ષે કે એને શ્રાદ્ધમાં ફેરવવા હોય ત્યારે પણ આપણે પિંડદાનની વિધિ કરતા હોય અને એ પિંડદાન કરવાથી સમસ્ત પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ થતી હોય. તો મિત્રો આ પિતૃ વિશેની માહિતી અમે પૂરેપૂરી આપવાની હંમેશા મહેનત કરતા હોય. પિતૃઓના શ્લોક આવડતા હોય તો આપણે પિતૃદેવને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે અનાધિ નિધનો દેવ શંખ ચક્ર ગદાધર અક્ષય પુંડરીકાક્ષ પિતૃ મોક્ષપ્રદો ભવ. મિત્રો પિતૃઓને મોક્ષ પાવનાર દેવ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન દ્વારકાધીશ છે. તો વિષ્ણુ ભગવાનના કોઈ મંત્ર સ્તોત્ર આવડતા હોય તો તે પાઠ કરવાથી પણ એના આશીર્વાદથી આપણા પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ મળે અને આપણે પિતૃ નર્તનમાંથી રાહત મળે. તો મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ગરુડધ્વજ, મંગલમ પુંડરીકાક્ષ, મંગલાય તનોહરી. આવા શ્લોક બોલવાથી ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન આપણી ઉપર પ્રસન્ન થાય અને આપણા પિતૃઓને સદગતિની પ્રાપ્તિ કરાવે. તો મિત્રો આ પિતૃ નર્તન એ કદાચ કોઈના જીવનની અંદર હોય તો એ માણસને બહુ મોટી મોટી તકલીફો આવતી હોય, ન ધાર્યું હોય એવા કામ એના અટકી જતા હોય, જે કાર્ય હંમેશા માટે સીધી રીતે થઈ જતા હોય તે કામ થતાં અટકી જાય, લક્ષ્મીની આવક અટકી જાય અને ખોટા રસ્તે એના પૈસા વેડફાઈ જતા હોય. જ્યારે પણ એના ઘરની અંદર કોઈ બીમારી, કજિયા, કંકાસ વધી જાય ત્યારે એ કોઈ ભૂદેવ પાસે જોવરાવવાથી એને જ્યારે ખબર પડે કે આપણા ઘર પરિવાર ઉપર પિતૃનો દોષ છે એટલે એને પછી આ પિતૃ કાર્ય કરવું જોઈએ. પિતૃ કાર્ય ન કરી શકે તો પિતૃને રાજી કરવાના ઉપાય કરવા જોઈએ. જેની હારોહાર મિત્રો પિતૃઓની હારે એ રીતે બંધાવવું જોઈએ કે જ્યારે પણ અમારી શક્તિ થાય ત્યારે અમે તમારું કાર્ય કરશું. અત્યારે અમારા ઘર પરિવારમાં તમે સુખ શાંતિ આપો અને અમારા અટકેલા કાર્યને તમે પૂરા કરો. એવા આશીર્વાદ જો પિતૃદેવના મળી જાય તો આપણા દરેક કાર્ય સિદ્ધ થઈ જાય છે મિત્રો, અને જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો મિત્રો આ રીતે પિતૃદેવને રાજી કરવા જોઈએ. શક્ય હોય એટલો ધર્માદો કરવો જોઈએ અને પિતૃના આશીર્વાદ મેળવવા જોઈએ. આ વસ્તુ કરવાથી મિત્રો આપણા
સંતાનોને પણ ખબર પડે કે પિતૃઓ નિમિત્તે શું શું કરવું જોઈએ, જેનાથી એના સંસ્કારના પણ સારું સિંચન થાય અને તે પણ હંમેશા આપણે હાલ્યા હોય તે જ માર્ગ ઉપર હાલી શકે, એના માટે આ કરવાનું હોય મિત્રો. તો આજે આ ભાદરવા મહિનામાં પિતૃઓનો વિશેની માહિતી આપી. આમ તો મિત્રો આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં 3 મહિના કે જે ચૈત્ર મહિનો, ભાદરવો મહિનો અને કારતક મહિનો આ પિતૃઓના મહિના કહેવામાં આવે. તેમાં ભાદરવા મહિનામાં ખાસ તો પિતૃને પ્રસન્ન કરવાના દિવસો કહેવામાં આવે. આમાં આપણા પિતૃઓનો જ્યારે શ્રાદ્ધ આવતું હોય ત્યારે આપણે કાગવાસ નાખવી, ગાયને થારી દેવી, ઘરે બ્રહ્મ ભોજન કરાવવું અથવા તો બ્રાહ્મણને સીધો દેવો, એના તિથિની ઉજવણી કરતા હોય. એ શ્રાદ્ધ કાર્યની અંદર પણ થતું હોય, એટલે કે આ ભાદરવા મહિનામાં શ્રાદ્ધ વિધિ પણ થતી હોય ને એની હારોહાર મિત્રો ચૈત્ર મહિનો અને કારતક મહિનો પણ આપણે પિતૃઓનો ગણતા હોય. તો પિતૃ કાર્ય ત્યારે પણ થઈ શકે અને ભાદરવા મહિનામાં પણ પિતૃ કાર્ય કરવાનો આપણને મોકો મળતો હોય. તો મિત્રો જો આપણી ઉપર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા હોય અને કરી શકતા હોય તો મિત્રો પિતૃને રાજી કરવા માટે પિતૃ કાર્ય કરવું જોઈએ અને પિતૃના આશીર્વાદ મેળવવા જોઈએ. મિત્રો હંમેશા માટે આવી ધાર્મિક માહિતી આપના સુધી પહોંચે તેવી અમે પૂરેપૂરી મહેનત કરતા હોય. જે કંઈ માહિતી આપને આપીએ તે સારી, સાચી અને સચોટ રીતે આપવાની અમે મહેનત કરતા હોય. તો મિત્રો આવીને આવી માહિતી મેળવવા માટે, હંમેશા માટે અમારી હારે જોડાવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તમારા સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી અમારા ધર્મના પ્રચારના કાર્યમાં તમે પણ સહભાગી બનશો અને એની હારોહાર મિત્રો અમારા પણ આનંદમાં વધારો થશે. તો આવીને આવી માહિતી મેળવવા માટે મિત્રો અમારી ચેનલને લાઇક કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને શેર કરજો. બધા પારિવારિક મિત્રોને હર હર મહાદેવ.